کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ زندگی کے ہر میدان میں چاہے کتنی ہی مشکلیں ہوں ہمیشہ کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی خفیہ طاقت ہے یا کوئی خاص فارمولہ جو دوسروں کے پاس نہیں؟ ایسا نہیں ہے، ان کے پاس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم سب کے اندر ہے، مگر ہم اکثر اس کی اصل طاقت کو نہیں پہچانتے۔ ہمارا رویہ، ایٹیٹیوڈ۔ جیف کیلر کی کتاب ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک ایسی روشنی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ آپ کی قابلیت یا آپ کے حالات نہیں بلکہ آپ کا ذہنی رویہ ہے۔ یہ ایک روڈ میپ ہے جو آپ کو اپنی سوچ کو بدل کر اپنی زندگی کی سمت بدلنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ آئیے اس گہرے سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا ذہنی بدلاؤ آپ کی زندگی میں معجزے دکھا سکتا ہے۔ ہم اس کتاب کے ہر پہلو کو تفصیل سے دیکھیں گے، کہانیوں اور مثالوں کے ساتھ، تاکہ آپ اسے پوری طرح سے سمجھ سکیں۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عدنان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ عدنان کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ ایک کامیاب انٹرپرینور بننا چاہتا تھا تاکہ اپنے خاندان کو ایک بہتر زندگی دے سکے۔ اس نے کئی بار کوشش کی، چھوٹے کاروبار شروع کیے، مگر ہر بار اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے رشتہ دار اور دوست اسے تانے دیتے، عدنان، تم میں وہ صلاحیت نہیں، یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں، تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے۔ عدنان آہستہ آہستہ مایوس ہوتا چلا گیا۔ اسے لگتا تھا کہ قسمت اس کے خلاف ہے اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اس کے ذہن میں ہر وقت منفی خیالات کا طوفان برپا رہتا تھا۔ وہ صبح اٹھتا تو اسے لگتا کہ آج کا دن بھی برا ہی گزرے گا۔ یہ سوچ اسے مزید کمزور کرتی گئی۔ ایک شام عدنان اپنے پرانے کالج کے پروفیسر سے ملا۔ اس نے پروفیسر کو اپنی مایوسی اور ناکامیوں کے بارے میں بتایا۔ پروفیسر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، عدنان، تمہارا مسئلہ تمہارے حالات یا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ تمہارا ایٹیٹیوڈ ہے۔ عدنان حیران ہوا۔ پروفیسر نے اسے جیف کیلر کی کتاب ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ پڑھنے کا مشورہ دیا۔ پروفیسر نے کہا، یہ کتاب پڑھو، یہ تمہاری سوچ کو بدل دے گی، اور جب تمہاری سوچ بدلے گی تو تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی۔ عدنان پہلے تو ہچکچایا کیونکہ اسے کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، لیکن پروفیسر کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار کوشش کرے گا۔ اس نے کتاب پڑھنا شروع کی۔ ہر صفحے کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نئی دنیا کھلتی گئی۔ اس نے سیکھا کہ کیسے ہمارا رویہ ہی ہماری زندگی کی کامیابی یا ناکامی کی اصل وجہ ہے۔ یہ کتاب عدنان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ ہمارا رویہ ہی ہمارے حالات کو بدلنے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جیف کیلر اپنی کتاب میں مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طاقت کو 3 بہت ہی سادہ اور طاقتور اصولوں میں بیان کرتے ہیں۔ یہ اصول ایسے ہیں جیسے کامیابی کی ایک مضبوط عمارت کی 3 بنیادیں ہوں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں، جو بولتے ہیں اور جو کرتے ہیں، وہ سب ہماری زندگی کو کیسے شکل دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ کا دماغ ایک خوبصورت باغیچے کی طرح ہے۔ اگر آپ اس میں خوشبودار پھولوں اور پھلدار درختوں کے بیج بوئیں گے تو وہ پھلیں پھولیں گے اور آپ کی زندگی خوشگوار بنائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس میں کانٹے دار جھاڑیوں اور گھاس پھونس کے بیج ڈالیں گے تو وہی بڑھے گا اور آپ کی زندگی کو ویران کر دے گا۔ جیف کیلر کہتے ہیں کہ ہماری سوچ ہمارے رویے کی جڑ ہے۔ اگر آپ ہر وقت اچھا سوچیں گے تو آپ کا رویہ خود بخود مثبت ہو جائے گا، اور اگر آپ منفی سوچیں گے تو آپ کو ہر چیز میں برائی نظر آئے گی۔ مثبت سوچ کیسے پیدا کریں؟ کیلر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو منفی اثرات سے بچائیں۔ ان لوگوں سے دور رہیں جو ہمیشہ شکایت کرتے ہیں یا مایوسی پھیلاتے ہیں۔ ایسی خبروں اور ڈراموں سے پرہیز کریں جو صرف منفی باتیں دکھاتے ہیں۔ اس کے بجائے اچھی اور حوصلہ افزا کتابیں پڑھیں، ایسے ویڈیوز دیکھیں جو آپ کو ترغیب دیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو خود بھی مثبت سوچتے ہوں۔ روزانہ صبح اٹھ کر اپنے اہداف کے بارے میں سوچیں، اپنی کامیابیوں کو یاد کریں اور اپنے مستقبل کے لیے پر امید رہیں۔ ایک تحقیق میں 2 گروپس بنائے گئے۔ ایک گروپ کے لوگوں کو روزانہ صبح 10 منٹ تک مثبت اور ترغیبی مواد پڑھنے کو کہا گیا، جیسے کامیاب لوگوں کی کہانیاں یا مثبت اقوال۔ دوسرے گروپ کو کچھ بھی خاص کرنے کو نہیں کہا گیا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد یہ دیکھا گیا کہ پہلے گروپ کے لوگوں کی ذہنی صحت زیادہ بہتر تھی، وہ زیادہ خوش رہتے تھے اور انہیں کاموں میں زیادہ کامیابی ملی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو چیز ہم اپنے دماغ میں ڈالتے ہیں وہی ہمارے رویے اور ہماری زندگی کو بناتی ہے۔ ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ صرف آوازیں نہیں ہوتے، یہ ہماری سوچ کا آئینہ ہوتے ہیں اور ہماری حقیقت کو بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ہر وقت کہتے رہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ بہت مشکل ہے، یا میری قسمت خراب ہے، تو آپ اپنے دماغ کو یہی سگنل دے رہے ہیں کہ آپ واقعی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی پیشن گوئی بن جاتی ہے جو خود ہی پوری ہو جاتی ہے۔ جیف کیلر مشورہ دیتے ہیں
कि हमेशा मुस्बत ज़बान इस्तेमाल करें। मैं नहीं कर सकता की बजाय कहें मैं उसे करने का तरीका सीखूंगा या मैं कोशिश करूंगा जब तक कि कामयाब ना हो जाऊं। अपनी खूबियों को बताएं, अपनी छोटी छोटी कामयाबियों पर खुश हों और हर अच्छी बात पर शुक्र अदा करें। अल्फाज की तब्दीली आपके रवैये को बदल सकती है और ये तब्दीली आपके आसपास के लोगों पर भी अच्छा असर डालती है, क्योंकि लोग ऐसे शख्स के साथ रहना पसंद करते हैं जो मुस्बत बातें करता हो। अहमद एक आम सा दुकानदार था। वो हमेशा शिकायत करता था कि ग्राहक आते नहीं, महंगाई बहुत है और कारोबार खराब है। इसकी दुकान पर ग्राहक भी कम ही आते थे। जब उसने केलर की किताब पढ़ी तो उसने अपनी जबान बदलने का फैसला किया। अब वो कहता, आज का दिन शायद चैलेंजिंग हो, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई न कोई ग्राहक जरूर आएगा या मैं नए ग्राहकों को अपनी तरफ लाने के लिए कुछ नया करूंगा। हैरत की बात है कि उसके अल्फाज बदलते ही उसका रवैया बदला और उसके साथ साथ उसकी दुकान पर ग्राहकों की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई। ये इस बात का सबूत है कि अल्फाज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, वो काम भी करते हैं। सिर्फ सोचना और बोलना काफी नहीं, सिर्फ मुस्बत सोचने या अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होता। असल तब्दीली तब आती है जब आप अपने मुस्बत रवैये के मुताबिक काम भी करते हैं। अगर आपका रवैया मुस्बत है तो आपको अपनी मुश्किलात को एक मौके, अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए और उन्हें हल करने के लिए कदम उठाना चाहिए। एक मुस्बत रवैया आपको अमल करने की हिम्मत देता है। जेफ केलर कहते हैं कि बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए एकदम से बड़ा काम करना जरूरी नहीं, बल्कि छोटे छोटे मुसलसल कदम ही बड़े नताइज का बायस बनते हैं। अगर आप कोई नई हुनर सीखना चाहते हैं तो रोजाना सिर्फ 15 या 20 मिनट इसे दें। अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आज ही उसका पहला कदम उठाएं, चाहे वो सिर्फ एक सफ़े का बिजनेस प्लान ही क्यों ना हो। इस किताब का सबसे अहम सबक ये भी है कि नाकामी को अपनी मंजिल न समझें। हर नाकामी एक सबक होती है। कामयाब लोग भी फेल होते हैं, कई बार फेल होते हैं, लेकिन वो उससे सीखते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं और फिर पूरी कुव्वत से दोबारा कोशिश करते हैं। ये उनका मुस्बत रवैया ही है जो उन्हें नाकामी के बाद भी हिम्मत देता है और आगे बढ़ने पर उकसाता है। मिसाल के तौर पर थॉमस एडिसन ने हजारों बार कोशिश की एक बल्ब बनाने के लिए। जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी बार नाकाम हुए तो उन्होंने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने तो बस वो 1000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। उनका यही रवैया था जिसने उन्हें दुनिया को रोशन करने वाला बल्ब बनाने में मदद दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर रवैया मुस्बत हो तो नाकामी भी कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग सिर्फ किताबी उसूलों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये अमली तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होती है, इस पर भी गहरा जोर देती है। जिंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस तो आएंगे ही, ये एक हकीकत है, कोई भी उनसे बच नहीं सकता। लेकिन अहम बात यह है कि आप इनको देखते कैसे हैं। एक मुस्बत रवैया रखने वाला शख्स हर मुश्किल को एक मौका समझता है खुद को बेहतर बनाने का, अपनी सलाहियतों को निखारने का और कुछ नया सीखने का। वो मुश्किल वक्त में भी रोशनी की किरण तलाश कर लेता है। केलर सिखाते हैं कि शिकायत करना और गिला करना आपकी कीमती तवानाई को जाया करता है और आपके रवैये को बहुत मनफी बना देता है। इसके बजाय अपनी तवानाई और वक्त को मसले का हल तलाश करने पर लगाएं। जब आप हल ढूंढते हैं तो आपका रवैया खुद ब खुद मुस्बत और अमली हो जाता है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों की शिकायतें सुनता था और फिर खुद भी शिकायत करता था। जब उसने रवैया बदला तो उसने शिकायतें सुनने के बजाय ग्राहकों के मसाइल हल करना शुरू किए और उसके कारोबार में हैरत अंगेज इजाफा हुआ। रोजाना उन तमाम नेमतों और छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार रहें जो आपके पास हैं। ये आपके रवैये को मुस्बत रखने का एक इंतहाई ताकतवर तरीका है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपकी तवज्जो उन अच्छी चीजों पर जाती है जो आपके पास हैं, न कि उन पर जो नहीं हैं। सुबह उठकर उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिन पर आप शुक्रगुजार हैं और आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन कैसे बदल जाता है। जेफ केलर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आपके आसपास के लोग आप पर गहरा असर डालते हैं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का हल्का बनाएं जो मुस्बत सोचते हों, जो आपको हौसला दें, जो आपके ख्वाबों की हिमायत करें। आप उन लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर आप मनफी लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी मनफी सोच आप पर भी असरअंदाज होगी। जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग एक गहरी याद दहानी है कि आपके हालात से ज्यादा आपका रवैया अहम है। ये आपको ये ताकत देती है कि आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको आम से खास बना सकता है। अदनान ने भी उन सुनहरी उसूलों पर अमल किया। उसने अपने दिमाग को रोजाना अच्छी और मुस्बत बातों से भरना शुरू किया। उसने अपनी जबान को बदलकर मनफी अल्फाज की बजाय मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू किए, जैसे मैं कर सकता हूँ और मैं सीखूंगा।
उसने अपने रवैये के मुताबिक छोटे छोटे कदम उठाए, हर मुश्किल का सामना किया और अपनी नाकामियों को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाया। कुछ ही अरसे में उसके रवैये में ऐसी हैरत अंगेज तब्दीली आई कि उसने न सिर्फ एक कामयाब कारोबार कायम कर लिया, बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गया। जो पहले एक नाकाम और मायूस शख्स था, वो अब एक मुस्बत और कामयाब इंसान बन चुका था। इस किताब का मरकजी पैगाम बहुत सादा है। आप जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसका आगाज आपके रवैये से होता है। अपनी सोच को बदलें, अपने अल्फाज को दुरुस्त करें और अपने रवैये के मुताबिक अमल करें। याद रखें, वाहिद चीज़ जो आप और आपके ख्वाब के दरमियान खड़ी है, वो कहानी है जो आप अपने आप को सुनाते हैं। ये कहानी आपकी अपनी है और उसे बदलने की ताकत भी आप ही के पास है। अपने रवैये को बदलें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी का रुख कैसे बदलता है। हम उम्मीद करते हैं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ये तफसीली समरी आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी और उसने आपको अपनी सोच और ज़िंदगी को एक नए अंदाज से देखने में मदद दी होगी। हमारा मकसद आपको ऐसी ही मालूमाती और हौसला अफजा वीडियोस के जरिए ज़हनी और ज़ाती तरक्की के सफ़र में आपका साथ देना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं, अपनी सलाहियतों को निखारना चाहते हैं और कामयाबी की नई राहें तलाश करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल खुद की पहचान को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आप न सिर्फ हमारी हर नई वीडियो से बाखबर रहेंगे, बल्कि आप हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा भी बन जाएंगे, जहां हम सब मिलकर बेहतरी और कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके।